کراچی میں بھی ڈینگی کے وار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد میں ڈینگی کے مزید 61 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ڈینگی سے بچاؤ کا اسپرے نہ ہونے کے باعث شہری پریشان ہیں۔ مزید یاسر سلیم کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈینگی کے کیسز میں مسلسل اضافہ، 24 گھنٹے میں 25 کیس رپورٹ ہوئے۔ اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں، آئیے دکھاتے ہیں۔ شہر قائد میں ڈینگی تیزی سے پھیلنے لگا۔ کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 61 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ضلع کورنگی میں ڈینگی کے 25 کیسز سامنے آئے۔ کورنگی کی ضلع انتظامیہ نے الواسی ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں 6 ماہ سے ڈینگی سے بچاؤ کا اسپرے نہیں کیا۔ مچھروں اور مکھیوں کی بہتات سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں گندگی بہت ہے، مچھروں نے کاٹ کاٹ کر بیمار کر دیا ہے۔ یہاں تو ڈینگی کا مسئلہ ہے اس طرح کہ یہاں تو گندگی اتنی ہے، سب کچھ ہے، یہاں پہ کوئی خیال داری کا کوئی بورڈ نہیں ہم لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ نہ کوئی اسپرے نہ کچھ ہے، نہ کچھ کوئی گورنمنٹ ہمارے لیے کر دی ہے 20 ہوگا۔ اتنے موٹے موٹے مچھر ہے، پانی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، بس بے سکون ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ مچھر کو پرابلم بہت زیادہ ہے، رات میں مچھر بہت ہو جاتے ہیں، کاٹ کے سوج جاتے ہیں۔ تنگ گلیوں میں گندگی کے ڈھیر اور پانی جمع ہونے کی وجہ سے ڈینگی مزید پھیل سکتا ہے۔ سندھ میں اکتوبر کے دوران ڈینگی کے 1761 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ صوبے میں ڈینگی کے باعث اب تک 15 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ کراچی میں ڈینگی کے کیسز میں مسلسل اضافہ اور ضلع کورنگی سر فہرست ہے۔ اگر اقدامات نہ کیے گئے اور مچھر مار اسپرے نہ کیا گیا تو مزید حالات بگڑ سکتے ہیں۔ کیمرامین ناظم خان کے ساتھ یاسر سلیم۔ لاہور کے چلڈرن اسپتال میں ڈینگی نے 8 ماہ کے بچے کی جان لے لی۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق موسیٰ اسد کی موت ڈینگی سے ہوئی۔ گزشتہ روز موسیٰ اسد کی رپورٹ ڈینگی مثبت آئی تھی اور ڈینگی تشخیص ہونے کے 2 دن بعد ہی 8 ماہ کے بچے کی موت ہو گئی۔ لاہور میں ڈینگی سے جاں بحق ہونے والا یہ پہلا بچہ ہے۔ کراچی میں اسپارکو روڈ پر تیل کے گودام میں آگ لگنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ٹرالر اور ایک گاڑی جل گئی۔ عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ نیپیر میں بس میں آتش زدگی سے 5 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے مواج کوٹ میں اسپارکو روڈ پر بروہی محلے میں واقع تیل کے ایک گودام میں اچانک ہی آگ بھڑک اٹھی۔ آگ تیزی سے پھیلی اور عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آتش زدگی سے گودام میں رکھا سامان، ٹرالر اور ایک گاڑی جل کر تباہ ہو گئی، جبکہ عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں اور سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ ادھر نیپیر کے علاقے میں کشتی چوک کے قریب ویلڈنگ کے دوران بس میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں جھلس کر 5 افراد معمولی زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 5 زخمیوں کو سول اسپتال کے بنس وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے۔ رخ کریں گے ملتان کا، جہاں کے علاقے جنگل بیڑا میں سیوریج کے پانی کی وجہ سے علاقے کے رہائشی مشکلات میں ہیں۔ بدبو اور مچھروں سے بچوں میں مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر عباس۔ حیدر عباس، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر سیوریج کا گندا پانی کھڑا ہونے سے جو ہے شہریوں کو شدید مشکلات ہیں، بلکہ اس پانی کی وجہ سے جو ہے جو علاقہ مکین ہے ان کے اندر ان کے بچوں میں جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ میں اس وقت جنگل بھیڑا کے علاقے میں موجود ہوں۔ میرے عقب میں بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، میرے کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو آپ دیکھیں کہ یہ سیوریج کا گندا پانی چھوڑا ہوا ہے اس پلاٹ کے اندر، اور یہ کئی عرصے سے یہاں پر کھڑا ہوا ہے، گند یہاں پر پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بدبو ہے، اسمیل ہے، یہاں پر کھڑا ہونا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی کالونی ہے اور یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ کئی متعدد بار جو ہے واسا کو بھی درخواستیں دی ہیں، انتظامیہ کو درخواستیں دی ہیں، لیکن اس پانی کو جو ہے ابھی تک سیوریج کے گندے پانی کو یہاں سے نہیں ہٹایا گیا ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں۔ یہاں پر شہریوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اس گندے پانی کو جو ہے فوری طور پر نکالا جائے تاکہ ہمارے یہاں پر رہنا جو ہے وہ آسان ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حیدر عباس، تفصیلات۔ رخ کرتے ہیں جھنکا، جہاں پر میونسپل کارپوریشن میں سیاسی شخصیات اور افسران کے گھروں میں کام کرنے والے ملازمین کی شامت آ گئی ہے۔ میونسپل چیئرمین نے واپس ڈیوٹی بلا لیا، شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں انصر عباس۔ انصر، اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी मैं मौजूद हूँ, मैं इस वक्त जंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के साथ। यहाँ पर मेयर शेख नवाज़ अकरम ने यहाँ पर तमाम बल्दिया के मुलाजमीन को जो है बुलाकर उनकी हाज़िरी लगानी शुरू कर दी गई, क्योंकि पिछली सियासी क़यादत और अफसरान ने जो है मुख्तलिफ जगह पर अपने घरों में और अपने मुख्तलिफ मकामात पर जो है अपनी ज़ाती ड्यूटी पर लगा रखा था और उनकी यहाँ पर हाज़िरियाँ लग रही थी और वो तनख्वाह यहाँ से वसूल कर रहे थे और ड्यूटियाँ जो है मुख्तलिफ अफसरान के घरों में कर रहे थे। तो इस हवाले से आज मेयर शेख नवाज़ अकरम ने जो है तमाम म्यूनसिपल मुलाजमीन को बुलाकर आज सफ़ेद पोस्ट जो लोग हैं वो वापस उन ड्यूटी पर जाएंगे जिस के लिए उनको यहाँ पर उन ड्यूटी पर लगाया गया था। तो शहर जो है वो तमाम कूड़ा क्रिकेट और सीवरेज के पानी की वजह से इस वक्त डूब रहा था। तो वो लोग जो हैं वो बाला सफ़ेद पोस्ट अफसरान के घरों में काम कर रहे थे। तो इस हवाले से आज से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने यहाँ पर तमाम मुलाजमीन को बुलाकर उनकी हाज़िरी लगानी शुरू कर दी और उनको वापस ड्यूटी पर बुलाकर उनको उनके डेजिग्नेशन पे काम करने के लिए सख्त हिदायत कर दी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अंसर अब्बास तफसीलात से आगाह करने। बात करेंगे कुछ मौसम की। तो कराची में सर्द मौसम अपने रंग दिखाने लगा। शहर कायद में सर्द हवाएं चलने लगी। दर्जा हरारत गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के वक्त दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासब 49% है। समुद्री हवाएं बहाल और आज 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आइंदा चंद रोज़ में साइबेरिया की हवाओं की लहर के बायस कराची में सर्दी बढ़ जाएगी। हुकूमत ने गैस बहरान से निपटने के लिए 2 LNG कार्गो खरीदने के लिए टेंडर तलब कर लिए। हुकूमत सर्दियों में गैस बहरान से निपटने के लिए बिलाखिर मुतहरिक हो गई। LNG लिमिटेड ने सर्दियों में गैस की कमी पूरा करने के लिए 2 LNG कार्गो खरीदने के लिए टेंडर्स तलब कर लिए हैं। हुकूमत रवामा 2 LNG कार्गो मंगवाएगी। खेलों की दुनिया से आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप ग्रुप ए के मैचेस में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। अबू धाबी में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स के सामने बांग्लादेश की पूरी टीम 84 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के मेहदी हसन ने 27 और लिटन दास ने 24 रन बनाए। Out of hits and he's hit. Shamsi in operation now, and this is a real opportunity, and it's taken. Another and a dolly, absolute dolly. एनरिक नूरकिया गैस्को रबाटा ने 3-3 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने 14वीं ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। टिमिबा बाफमा ने 31, रासी वैंडर ड्यूसन ने 22 और क्विंटन डिकॉक ने 16 रन बनाए। बांग्लादेश के तस्कीन अहमद 18 रन देकर, जबकि मेहदी हसन और नसीम अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। लाहौर में बैन सूबाई हॉकी और वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के रंगारंग आगाज। चैंपियनशिप में तमाम सूबों से अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टीमों की तरफ से मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा, प्लेयर्स ने सलामी पेश की। लाहौर से एजाज शेख की रिपोर्ट। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से बैन सूबाई अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स हॉकी और वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का लाहौर में आगाज हो गया है। पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर की टीमों ने इफ्तिताही तकरीब में शानदार मार्च पास्ट किया और बैंड पर मिली नगमों की धुनें भी बजाई गयी। इस मौका पर DG स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अदनान अरशद औलिख ने कहा कि कौमी खेल हॉकी का फरोग ही हमारा सबसे बड़ा मिशन है, इसमें कामयाब जरूर होंगे। पंजाब गवर्नमेंट की ये एक पॉलिसी है कि हम अपने जो सॉफ्ट इमेज है उसको हमने उजागर करना है, और इस सिलसिले में जनाब उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा स्पोर्ट्स के लिए 6 अरब रुपए से ज़्यादा का जो है बजट वो खेलों के लिए सिर्फ रखा है। तो ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट शो करती है जो खेलों के लिए है। असिस्टेंट टू CM फारूक चौधरी का कहना था कि PTI हुकूमत की अव्वलीन तरजीह इंफ्रास्ट्रक्चर की तकमील और खेलों का हकीकी फरोग है। पंजाब की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा 6 अरब का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होने जा रहा है, जिससे मैं समझता हूँ नौजवानों को और फीमेल्स को, मेल्स को
नौजवान गर्ल्स को भी मैं समझता हूँ एक मौका मिलेगा कि वो पंजाब के अंदर इंशाल्लाह ये एक ऐसा एक स्पोर्ट्स का माहौल बनेगा जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो हमारा एक सॉफ्ट इमेज है वो उभर के आएगा। हॉकी और वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप मुकाबले 2 नवंबर से 5 नवंबर तक नेशनल हॉकी स्टेडियम में जारी रहेंगे। कैमरामैन अली रजा के साथ इजाज शेख, न्यूज़ 1। से खबर शामिल करेंगे। फौजी अस्पताल के करीब यक के बाद दिगरे 2 बम धमाकों के नतीजे में 25 अफराद जाँ बहक जबकि 50 जख्मी हो गए। अफगान तालिबान के तर्जुमान बिलाल करीमी के मुताबिक पहला धमाका सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल के करीब हुआ, जिसके बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं। इसके थोड़ी ही देर बाद दूसरा धमाका हो गया। धमाकों में जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो चुकी है जबकि 50 अफराद जख्मी हैं। धमाकों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक ने राजदारी ख़त्म होने के खदशात के पेश नज़र अपना चेहरे की शनाख्त का फ़ीचर ख़त्म कर दिया। फेसबुक की जानिब से चेहरे की शनाख्त के फ़ीचर्स ख़त्म किए जाने के बाद लगभग 1 अरब सार्फिन का स्कैन डाटा ख़त्म किया जा रहा है। फेसबुक ने ये इकदाम हसास दस्तावेज़ात लीक होने के बाद किया है। बंद किए गए फ़ीचर से सार्फिन की तस्वीर में नज़र आने वाले अफराद की शनाख्त खुद ब खुद मुमकिन थी। यहाँ आपको बताएं कि बुलबुल सहरा रेशमा को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए। सुरीले गीत गाने वाली लोक गुलकारा की मीठी आवाज़ मद्दाहों के कानों में आज भी रस घोलती है। टूटे ज़माने तेरे हाथ निगोड़े हाथ